शांति। परम प्रिय परमात्मा शिव भगवान को कोटि कोटि नमन। आज 13/8/2025 मसीहा आमे समस्ते बाबांकर अमूल्य महावाक्य शुणिले। आज पुणी आउ थे टिके से विषय रे भल भावरे विचार विमर्श करिबा। बाबा कथा आज पूरा गोटे बहुत बड़ रहस्य को से भल भावरे बुझिले अन्य मानकु बुझेइबा बोली कहिसंती। आमे समस्ते गोटे गोटे आत्मा। परम पिता शिव भगवान मध्य गोटे आत्मा, किंतु सी हेले श्रेष्ठतम सदा चित सत चित आनंद सदा पवित्र आत्मा बोली से हेले परमात्मा। किंतु आम आत्मार निजर शरीर अच्छे बा आम आत्मा शरीर धारण करुछि, किंतु परमात्मा होछंती अजन्मा, तांकर शरीर नाही। से भी आम परि सृष्टि नियम रे बंधा। नियम अनुଯାयी सीए एई संगम जुगरे कली शेष सत्य आगत प्राय समय रे समग्र विश्व को महापरिवर्तन करिबा पाई बा नूतन सत्य जुग पुणी आउ थरे सृष्टि करिबा पाई से तांकर कार्यकलाप करंती, तांकर कर्तव्य करंती। जेहेतु तांकर शरीर नाही, शरीर बिना तो आत्मा किछि काम करि परिबो नाही। कर्म इंद्रिय द्वारा ही आत्मा समस्त कार्य करुथाए, किंतु शिव बाबांकर जेहेतु शरीर नाही, तेणु स्वयं शिव बाबा मध्य गोटे शरीर रे प्रवेश करी ए सृष्टि नाटक रे भाग नैछंती। सेई शरीर कहार तार महात्म्य और रहस्य आज बाबा स्पष्ट भाव में बुझाई देछंती। साधारणतः ए तम प्रधान दुनिया रे भक्ति मार्ग रे समस्ते शरीरधारी मानक गुरु बा सद्गुरु बोली मानि नैछंती। स्वयं परम पिता जो शरीर आधार रे महावाक्य शुणाउछंती, से कथा अनेक आत्मा निश्चय बुद्धि रे ग्रहण करि पारु नाहंती। तेणु बाबा स्वयं आज ए विषय रे यथेष्ट रहस्य उन्मोचन करिछंती। जो ज्ञान आधार रे ब्रह्मा कुमार कुमारी माने साधारण मनुष्य आत्मा मानकु जो माने पर्यंत शिव बाबांकर आसीबा विषय रे जानी नाहंती बा शुणी थिले मध्य मानु नाहंती बा हृदयर सह ग्रहण करू नाहंती, सेमानंकु ए गूढ़ रहस्य बुझेबा पाई आत्मा मानकु सहज हेबो बा ब्रह्मावत्स मानकु सहज हेबो बोली बाबा आज विशेष उन्मोचन करिछंदी ब्रह्मांक विषय रे। सबु आत्मा तो अकाल मूरत अर्थात अविनाशी। जन्म मृत्यु चक्र रे सबु आत्मा आसुछंती, परमात्मा आसंतीनी, किंतु सबु आत्मांकर शरीरर मृत्यु हेउछि, किंतु आत्मा हेउछि अमर अजर अविनाशी। सेथिपई बाबा कहिले सबु आत्मा हेले अकाल मूर्त, शिव बाबा भी अकाल मूर्त। सीए किंतु ब्रह्मा बाबा शरीर रे आछंती। ब्रह्मा भ्रुकुटी सिंहासन रे बसी अर्थात ब्रह्मा शरीर रे आसी ब्राह्मण संतान मानकु रचना करुछंती। किए से प्रथमे बाबा स्वयं परम पिता परमात्मा शिव भगवान ब्रह्मा को रचना कले, तापरे तांको द्वारा ब्रह्मा को द्वारा ब्राह्मण संतान मानकु रचना करुछंती। बाबा सेथिपई कहले जे माने बुद्धिमान आत्मा ए रहस्य को ठीक रीति रे बुझिले अन्य को बुझेई पारिबे, कारण ये रहस्य बहुत गूढ़ रहस्य, तेणु बुझिबा पाई टिके कष्ट। तेणु बाबा कहिले जे ब्रह्मा किए एवं से ब्रह्मारु विष्णु किपरि हेउछंती। प्रजापिता ब्रह्मा एठारे अछंती, से कौनसी देवता नुहंती। ब्रह्मा ही ब्राह्मण मानक द्वारा ज्ञान यज्ञ रचना करिछंती। एई सबु रहस्य बुद्धिमान संतान माने ही बुझी बुझाई पारिबे। अश्वारोही एवं पदातिक माने एथिरे द्वंद्वरे पड़िबे, सीए बुझेई पारिबे नाही। बाबा जो अश्वारोही पदातिक दीटा शब्द कहिले आज तार भी अर्थ आमे जानिबा। कि अश्वारोही बाबा बारंबार ज्ञान आधार रे आमको कहि दैछंती, जे कम ज्ञान जाने ताकू पदातिक कहा जाए, जे ता ठारू टिके अधिक ज्ञानी से अश्वारोही। पुणी महारथी अछंती जो माने बहुत पंडित पाठ ज्ञान को पूरा धारण करिछंती, बुझिछंती, बुझौछंती,
ଯେମିତି ଗଜାରୋହୀ, ଅଶାରୋହୀ, ଅଶ୍ୱାରୋହୀ ଏମିତି ଅଛି ନା ଆମର ସେନାବାହିନୀରେ। ବାବା ତ ଆମକୁ ରୁହାନୀ ସେନା କହୁଛନ୍ତି, ପାଣ୍ଡବ ସେନା କହୁଛନ୍ତି, ଶିବଶକ୍ତି ସେନା କହୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ଅନେକ ନାମରେ ନାମିତ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି କହିଲେ ଯେଉଁମାନେ ପଦାତିକ ମାନେ କମ ଜ୍ଞାନରେ ବାବାଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ହେଲେ ପଦାତିକ, ତାଙ୍କଠୁ ଯିଏ ଟିକେ ଅଧିକ ଜାଣିଛନ୍ତି ସିଏ ହେଲେ ଅଶ୍ୱାରୋହୀ। ତଥାପି ସେମାନେ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଯେହେତୁ ବାବାଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଏ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ଗୀତରେ ରହିଲା ଓମ୍ ନମ ଶିବାୟ। ଭକ୍ତିରେ କେବଳ ଶିବଙ୍କର ମହିମା ଗାନ କରୁଛନ୍ତି, ଯୁଆଡ଼େ ଶୁଣିବ ଓମ୍ ନମ ଶିବାୟ, ବଡ଼ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ମନ୍ତ୍ର ଜପୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯଥାର୍ଥ ପରିଚୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଶିବ କିଏ ସେ, ଶଙ୍କର କିଏ ସେ, କିଛି ତାର ଯଥାର୍ଥ ପରିଚୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଯଥାର୍ଥ ପରିଚୟ ଜାଣିଥାନ୍ତେ ତେବେ ବର୍ଣ୍ଣନା ନିଶ୍ଚୟ କରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛେ। କ'ଣ ଜାଣିଛେ ଯେ ସବୁ ଶିବ କିଏ ସେ ନା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ହେଉଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା ଶିବ ଭଗବାନ, ମାନେ ଦେବାଦେବୀ ସିଏ ନୁହନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ପିତା, ପରମ ଆତ୍ମା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁ ଆତ୍ମାଙ୍କର ପିତା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ କେବଳ ଏ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନେ ହିଁ ଜାଣିପାରିଲେ, ଆଉ କେହି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ବ୍ରହ୍ମା କିଏ ଆମେ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ପାଖରୁ ଜାଣିଗଲେ, ଆମେ ଚିହ୍ନିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ବାଣୀ ଅନ୍ୟମାନେ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି ତେଣୁ କିଏ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଚିତ୍ର ଦେଖି ଇଏ କେମିତି ବ୍ରହ୍ମା ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକ, ଯେଉଁମାନେ ବାବାଙ୍କ କଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆମେ ବୁଝେଇବା ବ୍ରହ୍ମା ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବାସ୍ତବରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅକ୍ଷର, ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଠାରୁ ବୌଦ୍ଧୀ, ଇବ୍ରାହିମଙ୍କ ଠାରୁ ଇସଲାମୀ, ସେହିପରି ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବା ବ୍ରହ୍ମାବତ୍ସମାନେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ବା ସେମାନେ ହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ସେମିତି ତାଙ୍କର ନାମକରଣ ହୋଇଛି ବା ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ହିସାବରେ। ଆଦିଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା କୁହାଯାଏ। ବାସ୍ତବରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଆମେ ଦେବତା ବୋଲି କହିପାରିବା ନାହିଁ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଭୁଲ। କାହିଁକି ନା ବ୍ରହ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଭଗବାନଙ୍କର ରଥ, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଦେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି ବା ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର କଥା ସବୁ କହୁଛନ୍ତି। ରଚନା ରଚୟିତା ସବୁ ବିଷୟରେ ବାବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜଣାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମୁଖ ମାଧ୍ୟମରେ କଥା ବାହାରୁଛି ବା ମହାବାକ୍ୟ ବାହାରୁଛି। ତେଣୁ ସିଏ କେମିତି ଦେବତା ହେଲେ? ସିଏ ବି ବ୍ରାହ୍ମଣ। ବାବା ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ ଏଇ କଳିଯୁଗୀ ଜାତିଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବା ବ୍ରହ୍ମା କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲେ, ସେ କାହାର ରଚନା, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ କିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଏକଥା ସେମାନେ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ସେମାନେ ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନା, ସେମାନେ କେମିତି କହିବେ? ଏକଥା ଆମେ ସବୁ ବ୍ରହ୍ମାବତ୍ସମାନେ କହିପାରିବୁ, କାରଣ ଆମକୁ ଶିବ ବାବା ଏଇ ପାଠ ପଢ଼େଇ ଦେଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ବ୍ରହ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ଯିଏ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ରଥ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଶିବ ବାବା ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ଆତ୍ମା ଯିଏ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ରାଜକୁମାର କୃଷ୍ଣ ହେଇଥିଲେ। 84 ଜନ୍ମ ପରେ ଇଏ ଆସି ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମା ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାଙ୍କର ଜନ୍ମପତ୍ରୀର ନାମ ଅଲଗା, ତା ଅର୍ଥ ତାଙ୍କର ଲୌକିକ ପିତା ତାଙ୍କର ଲୌକିକ ନାମ ଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଜାତକ ନାମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଲଗା। ଆମେ ତ ଜାଣିଛେ ଯେ ତାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ଲେଖରାଜ, ଦାଦା ଲେଖରାଜ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ, ସିଏ ହେଲା ପିତୃଦତ୍ତ ନାମ। କିନ୍ତୁ ବାବା ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଅଲୌକିକ ନାମ ଦେଲେ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ ସେ ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ବା ତାଙ୍କ ରଥକୁ ସେ ବ୍ୟବହାର କଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ନାମ ସେ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ବୋଲି ଦେଲେ। ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଶିବ ଭଗବାନ ପ୍ରବେଶ କରି ତାଙ୍କର ଅଲୌକିକ ନାମ ବ୍ରହ୍ମା ବୋଲି ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ଲେଖିଦେଲେ। ଯେମିତି ବାବା ଯେମିତି ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର ଗ୍ରହଣ କଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ଯେମିତି ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ସେମିତି ବାବା ତାଙ୍କର ନାମ ବ୍ରହ୍ମା ବୋଲି ଦେଲେ। ସିଏ ପୁଣି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ରୂପ, ଏଇ ବ୍ରହ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ରୂପ। କାହିଁକିନା ଏଇ ବ୍ରହ୍ମା ହିଁ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ରାଜକୁମାର ହେବେ, ସିଏ ନାରାୟଣ ହେବେ।
ତେଣୁ ଏ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି 84 ଜନ୍ମର ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମର ନାମ। ମାନେ ବାବାଙ୍କର ସାଧାରଣ ରଥର ନାମ ହେଲା ବ୍ରହ୍ମା। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର 84 ଜନ୍ମ ପରେ ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମର ନାମ। ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ରଥ ହେଉଛି ଶରୀର। ସେମିତି ଅକାଳ ମୂର୍ତ୍ତ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଚାଲିଲା ବୁଲିଲାର ସିଂହାସନ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି। ଶିଖ ଲୋକମାନେ ଅକାଳ ତଖତ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କିଛି ତାର ଅର୍ଥ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଆତ୍ମାମାନେ ସମସ୍ତେ ଅକାଳ ମୂର୍ତ୍ତ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅକାଳ ତଖତ ହେଉଛି ଭୃକୁଟି ସିଂହାସନ। ଆମେ କହୁଛେ ଭୃକୁଟି ସିଂହାସନ ଉପରେ ଅଜବ ସିତାରା କୁହାଯାଏ। ଭୃକୁଟି କେଉଁଠି? ଆମ ଭ୍ରୁଲତା ମଧ୍ୟସ୍ଥଳ, 2 ଭ୍ରୁଲତା ମଝିରେ ଯେଉଁଠି ଟୀକା ଲଗାଯାଏ, ସେଇଠି ଆମର ଆତ୍ମା ରହେ। ଶିବ ବାବା ଏଇ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ରଥରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ହେଲେ ଜ୍ଞାନ ସାଗର, ରଚୟିତା ଓ ରଚନାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା କହିଲେ ସେ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ସାଗର, କିନ୍ତୁ ସେ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ବା ସର୍ବଜ୍ଞାତା ନୁହନ୍ତି। ତାର ଅର୍ଥ ବି ଆମେ ଗୁହ୍ୟ ରହସ୍ୟଟାକୁ ଆମେ ବୁଝିବା। ସେ କାହିଁକି ନିଜକୁ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ଆମେ ତ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ କହିଛେ ଯାହା ମୁଁ କହି, ଯାହା ମୁଁ କରଇ, ଯାହା ମୁଁ ଚିନ୍ତଇ ମନେ, ଜଗତର କର୍ତ୍ତା ପରମ ଈଶ୍ୱର ଜାଣୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିକ୍ଷଣେ। ଇଏ ସବୁ ଆମର ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର କଥା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଥଟ୍ ରିଡର ନୁହେଁ। ଗଛର ପତ୍ର ମୁଁ ହଲଉନି, କିଏ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ମୁଁ ସେ କଥା ବୁଝୁନି, ମୁଁ ଏତେ କଥା ଜାଣୁନି। ମୁଁ ହେଉଛି ପତିତ ପାବନ, ପତିତ ଆତ୍ମାକୁ, ପତିତ ବିଶ୍ୱକୁ ମୁଁ ପାବନ କରିବା ପାଇଁ ଆସେ। ସିଏ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ବି ନୁହନ୍ତି। ସାଧାରଣରେ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଚାରିଆଡ଼େ ଭଗବାନ ବିରାଜମାନ, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଗଛ ଲତା ପାଣି ପବନ ସବୁଥିରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯିଏ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ଜାଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଗ୍ଲାନି କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନ କେବେ ହେଲେ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ନୁହନ୍ତି, ସର୍ବଜ୍ଞାତା ନୁହନ୍ତି। ସେ ନିଜେ କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କେବଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସନ୍ତାନ ମାନେ ଏଇ କଥା ଜାଣିଛେ। ବାବା ଯେହେତୁ ଆମକୁ ବୁଝେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ହେଉଛେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ଆମର କୂଳ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଲୋକମାନେ ଦେବତାଙ୍କୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସତ୍ୟ ଯୁଗର ଆଦି ସମୟରେ ସେମାନେ ଦେବତା ଥିଲେ, ସେଇମାନଙ୍କୁ ହିଁ ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ, 16 କଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ସତ୍ୱପ୍ରଧାନ ଆତ୍ମା ସେମାନେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସନ୍ତାନ ମାନେ ହିଁ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଦେବତା ହୁଅନ୍ତି। ଏକଥା ବାବା କହିବାରୁ ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସନ୍ତାନ ମାନେ ଜାଣିଛେ, ଅନ୍ୟମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ବ୍ରହ୍ମା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅବସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହନ୍ତି। ବାବା ସେଇ କଥା କହିଲେ ଯେ ଲୌକିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଲଗା, ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଜିସ୍ମାନି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବା ଯାହା ରୁହାନି ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଯେଉଁ କି ବ୍ରହ୍ମାବତ୍ସ ମାନେ, ସେମାନେ ଅଲଗା। ବାବା ବୁଝେଇ ଦେଲେ। ଯେଉଁମାନେ ପୂଜା କରନ୍ତି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ ଖାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ଲୌକିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଏସବୁ କାମ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମାବତ୍ସ ମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ସେମାନେ କ'ଣ ଏଇ କାମ କରନ୍ତି? ସେମାନେ ଏ କାମ କରନ୍ତିନି। ଆମେ ତ ଏବେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ରହସ୍ୟ ବୁଝିଲେ, ଅନ୍ୟକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ସହଜ ହେବ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ବ୍ରହ୍ମାବତ୍ସ ମାନେ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ କଥା କହିପାରିବେ। ମୁଖ୍ୟ କଥା ତଥାପି ବାବା କହିଲେ ତୁମେ ସବୁ ତ ବୁଝିଲ, ଜଣେଇଲ, ଜାଣିଲ, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ବାବା ଆଉ ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି। ଆମେ ଏଇ 2ଟା କଥାକୁ କେବେ ହେଲେ ମନରୁ ଭୁଲିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ମୁଁ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆସିବି, ତାଙ୍କର ନାମ କ'ଣ? ତାଙ୍କର ତ ନିହାତି ନାମ ରହିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ବାବା ପ୍ରଥମେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ରଚନା କଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ନାମ ବ୍ରହ୍ମା ଦେଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଲେଖରାଜଙ୍କର ନାମ ବ୍ରହ୍ମା ଦେଲେ। ତାପରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ରାହ୍ମଣ ସନ୍ତାନ ରଚନା କରେଇଲେ। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ତ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ ରଚନା କରୁଥିବାରୁ ନିଶ୍ଚୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହିଁ ଦରକାର। ତେଣୁ ଯଥେଷ୍ଟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସନ୍ତାନ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ତେଣୁ ବାବା କହିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ହେଉଛୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ। କେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ? ଏଇ ଜିସ୍ମାନି ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଯେଉଁମାନେ
ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାତିକୁ ନେଇକି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ହେଲୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସନ୍ତାନ। ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ପରମ୍ପରାରୁ ଆମର କୂଳ ଚାଲି ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମା କେବେ ଥିଲେ ସେ କଥା ତାଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ। ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ସେ କଥା ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଭାରତରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହିଁ ଥିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ କୂଳ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର କିନ୍ତୁ ରାଜତ୍ୱ ନାହିଁ। ଭାରତରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ, ବାବା ଯେଉଁ କହିଲେ ସେଇଟା ବି ଆମେ ବୁଝିବା। କ'ଣ ଭାରତରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ? ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଶିବ ଭଗବାନ ଆସିଲେ, ତାପରେ ବ୍ରହ୍ମାମୁଖ ବଂଶାବଳୀ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଲା, ସେମାନେ ହିଁ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଦେବତା ହେବେ। ତେଣୁ ଭାରତରେ ପ୍ରଥମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ପ୍ରକୃତ ଆତ୍ମିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ସେଇ କଥା ବାବା କହୁଛନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ କୂଳ, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର କିନ୍ତୁ ରାଜତ୍ୱ ନାହିଁ। ସେ କଥାଟା କେମିତି ବାବା ବୁଝେଇଲେ? ଯେ ବାବା ପାଠ ପଢ଼େଇକି ସେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ରାଜାରାଣୀ କରୁଛନ୍ତି, ରାଜତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ଇଏସବୁ ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଏଇ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ରାଜତ୍ୱ ନାହିଁ, ମାନେ ସେମାନେ ରାଜାରାଣୀ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆଉ ରାଜା ଶାସନ ନାହିଁ, ପ୍ରଜାମାନେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ରାଜତ୍ୱ ଆସିବ କୁଆଡ଼ୁ? ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ କହୁଛନ୍ତି କୌରବ ଏବଂ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ସବୁ ଭୁଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣିଛି ସିଏ ହେଲେ ପାଣ୍ଡବ, ଯିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସିଏ ହେଲେ କୌରବ। ଏବେ ତ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ପ୍ରଜା ଉପରେ ରାଜତ୍ୱ ଚାଲିଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଡବଲ ମୁକୁଟଧାରୀ ରାଜା ହେବେ, ମାନେ ଗୋଟିଏ ରହିବ ପବିତ୍ରତାର ମୁକୁଟ, ଗୋଟେ ରତ୍ନ ଖଚିତ ମୁକୁଟ। ତାପରେ ଆସିଯିବ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରୁ ପବିତ୍ରତା ହାରିବେ, ବିକାରୀ ହେବେ, ତାପରେ ସିଙ୍ଗିଲ ମୁକୁଟ, ରତ୍ନ ଖଚିତ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିବେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆଉ ସେସବୁ ମୁକୁଟ କାହାରି ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ମୁକୁଟ ବିହୀନ। ବାବା ସେଇ କଥା କହିଲେ ଯେ ସମସ୍ତେ ମୁକୁଟ ବିହୀନ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ହେଉଛ ମୁକୁଟଧାରୀ। କେମିତି? ଆମେ ବାଦଶାହ ହେଉଛେ, ବେଫିକର ବାଦଶାହ। ବାବା ଏଇଭଳିଆ ଆମକୁ ଟାଇଟଲ ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ବିଷ୍ଣୁପୁରୀ କାହିଁକି କୁହାଯାଉଛି ତାର ଅର୍ଥ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାବା ବୁଝେଇ ଦେଲେ ଯେ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ହେଉଛି ବୈକୁଣ୍ଠ ବା ବିଷ୍ଣୁପୁରୀ। କୃଷ୍ଣ ରାଜକୁମାର ହେଲେ, ତାମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପିତା ରାଜା ଥିବେ। ଏକଥା ବି ବାବା ଆଜି କ୍ଲିଅର କରି କହିଲେ ଯେ ପ୍ରଥମ ରାଜକୁମାର ହେଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସତ୍ୟଯୁଗର। ହେଲେ ସିଏ କେମିତି ରାଜକୁମାର ହେଲେ? ତାମାନେ ତାଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ପିତା ଥିବେ। ଯେମିତି ରାଧା ହେଉଛନ୍ତି ରାଜକୁମାରୀ, ତାଙ୍କର ବି ପିତା ଥିବେ। କେବେ ତ ସାହୁକାର ପାଖରୁ ଜନ୍ମ ହେଇନଥିବେ। ତାଙ୍କୁ ରାଜକୁମାର କୁହାଯାଉଛି, ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପିତା ରାଜା। ରାଜପଦ ଆଉ ସାହୁକାର ପଦ ମଧ୍ୟରେ ରାତି ଦିନର ଅନ୍ତର ରହିଛି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର କେତେ ଗାୟନ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପିତାମାତା ବା ରାଧାଙ୍କର ପିତାମାତା ତାଙ୍କର କ'ଣ ଏତେ ଗାୟନ ହେଉଛି କି? ତେଣୁ ବାବା କହିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଲେ ନମ୍ବର 1, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପିତାମାତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର। ତାଙ୍କର କେବଳ ସେମାନେ ନିମିତ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ବା ପଦ ତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଛି। ଏହା ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଖେଳ। ଯେଉଁ ଆତ୍ମାମାନେ କମ୍ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିଥିବେ ସେମାନେ ଶେଷରେ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ଲଗେଇବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ୍ଟାର ଜଙ୍ଗଲ ଏଇ କଳିଯୁଗ, କାକବିଷ୍ଠା ସମାନ ସୁଖ। ଏଠାରେ କୃତ୍ରିମ ସୁଖରେ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ବଡ଼ ସୁଖରେ ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପ୍ରାକୃତିକ ସୁଖ ମିଳିବ, ସ୍ୱାଭାବିକ ସୁଖ ମିଳିବ। ଏଇ ବାସ୍ତବ ସୁଖ ପାଇବା ପାଇଁ ବାବା ହିଁ ଆମକୁ ଦେଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଯାହା କିଛି ପୁରୁଣା କର୍ମଭୋଗ ଅଛି ତାକୁ ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ମୁକ୍ତ କରିବା। ଯଦି ଯୋଗ ବଳ ନଥିବ, ଧର୍ମରାଜଙ୍କ ଠାରୁ ପୁଣି ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିକି ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। ବାବା ସବୁବେଳେ ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପରମାତ୍ମା ପାପ ଆତ୍ମା ମାନେ ଗର୍ଭ ଜେଲରେ ବହୁତ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଅଶୁଦ୍ଧ ଆତ୍ମା ମାନେ ବହୁତ ଭଟକୁଛନ୍ତି, ଶରୀର ନେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। କେହି କେହି ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ବହୁତ କ୍ଷତି କରୁଛନ୍ତି, କାହା ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଅନ୍ୟକୁ ହଇରାଣ ବି କରୁଛନ୍ତି। ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ଏପରି ହେବନି, ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଏସବୁ କାମ ହେବନି। ବାବା ଯଦି ସବୁ କଥା ବତେଇ ଦେବେ, ମାନେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କେମିତି ରହିବା, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲ କେମିତି ତିଆରି ହେବ ବା ଅନ୍ୟ କଥା କେମିତି ସବୁ ଯଦି ଠିକ୍ ବତେଇ ଦେବେ, ତାହେଲେ ନାଟକଟା ନିଶ୍ଚୟ ନକଲି ନାଟକ ହେଇଯିବ।
ତେଣୁ ଡ୍ରାମାରେ ସବୁ ବତେଇବାର ନିୟମ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ହେଉଛି କେବଳ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ଦେଖିବା ଏବଂ ସହଯୋଗର ଯୋଗର ସବୁବେଳେ ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ ଆମେ ମଗ୍ନ ରହିବା। ଜ୍ଞାନ କେବେ କମ୍ ବେଶୀ ହୁଏନି। ବାବା ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକା ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୋଗର ଯାତ୍ରା କମ୍ ବେଶୀ ହେଉଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ୟାଦରେ ରହିଲେ ନିରାପଦରେ ରହିବା। ଯଦି ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସିଯିବା ତାହେଲେ ବହୁତ ଧୋକା ଖାଇବା, ଆମର ବିକର୍ମ ହେଇଯିବ। କାମ ବିକାର ସବୁଠାରୁ ମହାଶତ୍ରୁ। ବାବା କ୍ରୋଧ ଉପରେ ଏତେ କହୁନାହାନ୍ତି, କାମ ବିକାର କଥା ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି। ପବିତ୍ର ରହିଲେ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆକୁ ଯିବା। ଆଜି ବାବା ପୁଣି ଦୈବୀ ଦୁର୍ବିପାକ କଥା ବହୁତ ବୁଝେଇଲେ ଯେ କେମିତି ହଠାତ୍ ବର୍ଷା ହେବ, ହଠାତ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେବ, ଭୂମିକମ୍ପ ହେବ, ଲୋକମାନେ କେତେ ହଇରାଣ ହେବେ, ଗୃହଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିବ, ରକ୍ତର ନଦୀ ବହିବ। ଏସବୁ ଭୀଷଣ ବିଭୀଷିକା ବିଷୟରେ ଆଜି ବାବା କହିଲେ। ତଥାପି ଲୋକମାନେ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଭାବିବା ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିଲେ ଆମେ ହେଲେ ସନାଥ, ଆମର ନାଥ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନେ ହେଲେ ପିତୃହୀନ ଅନାଥ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆତ୍ମାମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସନାଥ। ଶିବ ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ପତିଙ୍କର ପତି, ପିତାଙ୍କର ପିତା। ଆମେମାନେ ଭଗବାନ ଯେହେତୁ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଆମର ନିର୍ବନ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛି, ଆମେ ବାବାଙ୍କୁ କେବେ ମିଶିବୁ ବୋଲି ସବୁବେଳେ ତରସୁଛୁ। ନିଜେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ। ହେଲେ କେମିତି ମିଶିବା? ବାବା କହିଲେ ଯୋଗ ବଳରେ ଆମେ ମିଶିବା। ତଥାପି ବେଳେବେଳେ ସବୁ କଥା ଏମିତି ହେଉଛି, ତଥାପି କେତେ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ ଭୁଲ ଠିକ୍ କରୁଛନ୍ତି ବାବାଙ୍କୁ ଜଣାଉନାହାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ତୁମକୁ ଗୋରା କରିବାକୁ ଆସିଛି, ପବିତ୍ର କରିବାକୁ ଆସିଛି। ତୁମେ ସବୁ ଜାଣିକି ବି ଯଦି କଳା ମୁହଁ କରୁଛ ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି? ଯଦି ହାରିଯିବ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପାଇଁ ପଦଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଛାତ୍ର ହୋଇ, ଏମିତି ପିତାର ସନ୍ତାନ ହୋଇ ଯଦି ତୁମେ ଦାସ ଦାସୀ ହେବ କେତେ ଲଜ୍ଜାର କଥା। ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ସବୁ ସାକ୍ଷାତକାର ହେବ। ଯାହାର ଭାଗ୍ୟରେ ନଥିବ ବାବା ଆସି ବୁଝେଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ବୁଝିବେ ନାହିଁ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରତ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ବିକାରୀମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ତ ଜାଣି ସେଥିପାଇଁ ବାବା ପବିତ୍ରତା ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ପବିତ୍ର ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା। ଏବେ ଆମ ଉପରେ ବୃହସ୍ପତି ଦଶା ରହିଛି, ଏହାଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ଦଶା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାବା ସବୁ କଥା ଆମକୁ ଜଣେଇଲେ। ଜାଣିବା ପରେ ବି ଆମେ ଯଦି ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବା ତାହେଲେ ଆମେ ହିଁ ପଦଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବା। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କର ସବୁ କଥା ଜାଣିଲା ପରେ ବାବା ପୁଣି ପ୍ରତିଦିନ ଧାରଣା କ'ଣ କରିବା ସେ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ କୁହନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣିଲେ ଇଏ ଗୋଟେ ଡ୍ରାମାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୃଶ୍ୟକୁ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ଦେଖିବା। ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ମସ୍ତ ହୋଇ ରହିବା। ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ କେବେ ବି ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ କମ କରିବା ନାହିଁ। ପାଠ ପଢ଼ାରେ କେବେ ଗଫଲତ ଅର୍ଥାତ୍ ଅବହେଳା କରିବାନି। ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଗ୍ୟ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ପବିତ୍ର ନିଶ୍ଚୟ ରହିବା। ମାୟାଠାରୁ ହାରିଗଲେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପାଇଁ ନିଜର ପଦ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରିବା। ତେଣୁ ବରଦାନରେ ବାବା ଆଜି କହିଲେ ସଚ୍ଚା ସେବା ଦ୍ୱାରା ଅବିନାଶୀ ଅଲୌକିକ ଖୁସିର ସାଗର ଲହଡ଼ିରେ ଖେଳୁଥିବା ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ତାକୁ ପୁଣି ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ସେବା କରିବାରେ ବାପଦାଦାଙ୍କର ତଥା ନିମିତ୍ତ ହୋଇଥିବା ବଡ଼ମାନଙ୍କର ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଭିତରେ ଅଲୌକିକ ଆତ୍ମିକ ଖୁସିର ଅନୁଭବ ହେବ। ବାବାଙ୍କ କଥା ମାନିବା, ପୁଣି ନିମିତ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବଡ଼ମାନେ, ଯେକୌଣସି ସେଣ୍ଟରର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ନିମିତ୍ତ ଭଉଣୀ, ତାଙ୍କ କଥା ବି ମାନିବା, ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ତାହେଲେ ଆମେ ପାଇଲେ ଆମର ଖୁସି, ଅଲୌକିକ ଖୁସି ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା। ସେମାନେ ସେବା ଦ୍ୱାରା ଆନ୍ତରିକ ଖୁସି, ଆତ୍ମିକ ମୌଜ ଏବଂ ବେହଦର ପ୍ରାପ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବା ସହିତ ସର୍ବଦା ଖୁସିର ସାଗରର ଲହଡ଼ିରେ ଖେଳିବେ। ଯେଉଁମାନେ ବାବାଙ୍କ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇ
ଆତ୍ମିକ ଖୁସିରେ ରହିବେ, ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଖୁସିର ସାଗରର ଲହଡ଼ିରେ ଖେଳିବେ। ତେଣୁ ସଚ୍ଚା ସେବା, ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ନେହ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅବିନାଶୀ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଖୁସି ରୂପକ ଆଶୀର୍ବାଦ ତଥା ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଗ୍ୟର ଅନୁଭବ କରାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଯିଏ ସର୍ବଦା ଖୁସିରେ ରହିଛି ବା ରହିବ, ସିଏ ହେଲା ପ୍ରକୃତ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ। ବାବା ଏ କଥା ବୁଝେଇଦେଲେ। ସ୍ଲୋଗାନରେ ବାବା କହିଲେ ସର୍ବଦା ହର୍ଷିତ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣ ମୂରତ ହେବା ପାଇଁ କହିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟମଣି ହେବା। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କର ଏତେ ବଡ଼ କଥା ଆମେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିକି ପୁଣି ତାକୁ ଆମେ କାମରେ ନିହାତି ପାଳିବା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।